خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 10ویں پارے میں 7 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اسباب۔ نمبر 4، جنگ کے متعلق ہدایات۔ اور نمبر 5، ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ نمبر 6، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ قتال۔ اور نمبر 7، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ اب ہم ان اہم موضوعات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں یہ قاعدہ دیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے، اپنے اقربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافرین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ غزوہ بدر کے حالات میں تفصیلات بتائی گئیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں اور کافروں کو مسلمانوں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان مشرکین کو دلاسے دیتا تھا، ان کو تسلیاں دیتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی نصرت کے 4 اہم اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کہ مسلمان میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہیں۔ نمبر 2، وہ حالت جنگ کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں۔ نمبر 3، اختلاف اور لڑائی کے ماحول سے بچ کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رکھیں۔ اور نمبر 4، اگر کوئی ناگوار حالات پیش آ جائیں، دشمن کی طرف سے کوئی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے حالات پر انہیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جنگ کے متعلق ہدایات دی گئیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر محاذ کے اوپر، چاہے وہ اکیڈیمک محاذ ہو، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ روحانی محاذ ہو، مسلمانوں کو ہر محاذ پہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور پھر جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، یعنی ہجرت کی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی لوگ سچے ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ سورہ توبہ کی ابتدا میں جو معاہدے تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور ان سے برات کا اظہار کیا گیا۔ پھر مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا کہ وہ اب حج نہیں کر سکتے، اور اہل کتاب کے ساتھ بھی لڑائی کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان غزوہ تبوک کے موقع پر بالکل واضح فرق بیان کر دیا گیا کہ جب سخت گرمی کا موسم تھا، اوپر سے فصل بھی تیار تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، ان کے خلاف جہاد کے لیے بلایا۔ تو بہت سارے مسلمانوں کی بلکہ اکثریت جہاد پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی، جبکہ جو منافقین تھے وہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے۔ پھر جب غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
मुनाफिकीन के बारे में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी, उनकी कली खोल दी गई, उनको एक्सपोज कर दिया गया और आपको बताया गया कि आप इनमें से किसी का जनाजा भी ना पढ़ें, हत्ता कि उनकी जो बनाई हुई मस्जिद थी उसको भी जला दिया गया। और फिर ये भी हुक्म दिया गया कि अगर इनमें से कोई मर जाए तो उसके लिए इस्तिगफार तक न करें। अब हम तीसरे स्टेप यानी इन आयात का हमारी अमली ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ सीखने की है कि अगर मुसलमान आज के दौर में भी अगर मुसलमान कामिल ईमान के हामिल हो जाएं और पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, जैसे अल्लाह का फरमान है या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, और दूसरी जगह फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम पूरे ईमानदार बन जाओ, अगर तुम पूरी तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत शुरू कर दो तो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हें गैबी मदद नसीब हो सकती है, जिसको इकबाल कहते हैं आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। दूसरी चीज़, अल्लाह की नुसरत के जो असबाब बयान किए गए कि मुसलमानों को हालत जंग के अंदर साबित कदम रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना चाहिए, आपस में इख्तिलाफात से बचना चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी चाहिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उन्हें आज भी फतह से हमकिनार करेगा। इसी तरह हर एतबार से आज मुसलमानों को एफर्ट करनी है। अगर कोई स्टूडेंट है वो तालीम हासिल कर रहा है तो उसे तालीम के मैदान में इस लेवल की एफर्ट करनी है कि वो लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जा सके। अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में है तो टीचर्स को इस अंदाज से, इस प्रोफेशनलिज्म से अपने स्टूडेंट्स के साथ एफर्ट करनी है कि वो अच्छे क्रिएटिव माइंड वाले, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इनोवेशन वाले माइंड वाले स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर सकें। अगर पेरेंट्स हैं तो उन्हें अपने बच्चों के लिए इस अंदाज से पेरेंटिंग करनी है ताकि सोसाइटी के अंदर वो अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सकें। इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री में जॉब है, कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, कोई ट्रेड है, एंटरप्रेन्योरशिप है या ज़िंदगी का कोई शोबा है, इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया के अंदर मुसलमान ऐसे परफॉर्म करें कि वो हर शोबा ज़िंदगी के अंदर लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जा सकें। इसी को सूरतुल बकरा के अंदर फरमाया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, यानी इस्लाम मुसलमानों को सिर्फ आखिरत में कामयाब देखना नहीं चाहता, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान इस दुनिया के अंदर भी लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जाएं और आखिरत के अंदर भी वो कामयाबी हासिल करें। और आखिरी अहम बात यह है कि हिजरत और जिहाद ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है, जिनकी बार बार तरगीब दी जा रही है। तो हमें भी चाहिए आज उम्मत मुसलमा के जो लोग सरबराहान हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो इदारों के अंदर हैं, उन्हें चाहिए कि अगर हम अपना खोया हुआ वकार, अपनी खोई हुई अजमत दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों पे दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि जब तक मुसलमान जिहाद करते रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से वो दुनिया के ऊपर गालिब रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता